नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी सारू कुमर ओ नागनागुणी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। केते काल बहीगलानी किए कहिबो। जणे राजा थांती। दिने से राणी की कहिले, से दिने राणी की कहिले आमर सारू चाष कले हंतानी। राणी कहिले ये कि अपूर्व कथा। हौ तम मन जदि होउची ताहले कर। राजांक खियाल सांगे सांगे बिल 10 ओड़ हल हेई आंठुआणी चाष हला। सारू गजा लगा हला। किछि दिन परे पिड़िया दिया हला। हुड़ा टेका हला। आंठुए उंच सारू बढ़िला। किछि दिन परे सारू गछ सुखिला। खोलिकी देखिला बेलकू बुदाके बांटे। राजा कहिले एते गुड़ाक सारू आमे कौन करिबा, बिकिबा? राणी कहिले छी जी कहिबो कौन ना राजा घर ही सारू बिकुचंती, आमर कौन नाही जे। तापरे राजा हुकुम देले, डगर प्रजा माननकु जणई दियो जहार जेते इच्छा सारू मो नौर बगीचारू ताड़ी नेबे। प्रजा माने दिने दी दिन भितरे सबु सारू खोली नहीं गले। शेषकु जणे छेली चरा पिला थिला। से आसी राजांक छामुरे पहुंची सारू मागिला। राजा कहिले अरे सारू सबु तो खोलिकी नहीं गलेनी, जा देखिबु तो कपाଳରେ कौन थिबो। सतकु सत छेली चरा पिलाटी जाई देखे तो सारू सबु तड़ा हो गलानी। लोक अदेखंतरे बाड़कण अरमाकु गोटिए बोली बुदा अछि। सुखिला नाड़ पतर बाड़ भितरकु नहकी पड़िछि। छेली चरा पिलाटी ताकु ताड़िला। झाड़ गम गम ही बहिला। सौ सौ निश्वास पकेइला, तथापि से छाड़िलानी। आंठुए जंघे अंटाए शेषकु छातीए गहिर खोली से बुदा पाखरे पहुंचिला। बहु कष्टरे झिंकी झांकी उपरकू उठेला। बुदाक टोके सारू खुशी रे मुंडे की नहीं माँ को कहिला, मालो याकु महुर कर, मु जाउची चुआ बोही की माछ आनिबी। तापरे ता माँ पुआ तक भांगी मुंडा काटू काटू शुणिबाकू पाइला सते जेमिति सारू मुंडा भितरू किए डाक पकाउची, माँ मते काटनी माँ, हांडी तले 21 दिन घोड़े की रख, तमर बड़ती हब माँ। ए कथा मानी बुढ़ी मुंडाटाकू हांडी तले घोड़े की रखिला। देखु देखु 21 दिन बीतीगला। 22 दिन बड़ी सकाळु उठी बुढ़ी स्नान प्रकार कला। तुलसी चौरा मूले पानी देला, निर्माल्य पाइला। तापरे प्रभुंक नाम सुमरणा करी हांडीटीकू उठेला। देखिला बेलकू कौला पिलाटीए शोइछि, अपूर्व सुंदर। बुढ़ी कहिला, आहा आमर तो बासी ओली की दाना नहीं, एठी काईकी जन्म हेलु? मोर तो गाई नहीं, तते दूध कौठु आनी देबी? अंटीरे तो मोर काणी कौड़ीटीए नहीं, हलदी मालापा किणिबी केमिति? मो घरे कतरा खंडिए तो नहीं, तू शोइबु कौठी बाबा? धूलिरे गड़ी गड़ी केडे नारखार हबु रे। बुढ़ी ए कथा कहू कहू अगणारे 2.5 दंड पर्यंत सुनामोहर वृष्टि हेला। चाहू चाहू चाल कुड़ियाटा डेंगे डेंगे हे उपरकू उठेला। देखु देखु राजबाटीटीए हेगला। छेलीचरा पिला आउ ता माँ सारू मुंडा भितरु पिलाटी जन्म हेछि बोली ता ना रखिले सारू कुमर। भारी अलिअଳରେ ताकू बढ़ेइले। बयस हेला बेलकू ता देहरे जेमिति बड़ खुंदी हेगला। रूप सेमिति झटकी उठिला। सबुदिन से घोड़ारे चढ़ी जा आस करे। मनीष मानक कथा छाड़, पशुपक्षी माने भी ताकू घड़िए चाहि रहंती। दिने एमिति झपट मारी गला बेले मार्जणा घाटरे जेमांक आखि पड़िला ता उपरे। नाही नथिबा रूप। जेमा खाली ताकू झुरी हेले, भात रुचिलानी, आखि कषा पड़लानी। मूसामाटी भण भण घरे जाई शोइले। माँ डाकिले, हजी जाइथिले खोजी आनिबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी, आ माँ उठिया। बापा डाकिले, अरे माँ आमको कौ कथा अपूर्व हेछि, कहिले घड़ी के सुना चांद गढ़ेई देबी, तू खाली तो मन कथा खोली कह। जेमा न शुणिला परी हेई रहिले। शेषकू धाईमा आसिला। कोଳରେ काखरे बसेई एडुटीए करिछि। जेमा मनर टिकिनिकी कथा सबु ताकू जଣା। से डाकिला, मो धन उठुलो, उठु मो सुना। तुंडबारी जेमा कबाट फिटेइला। मन कथा खोलिकी कहिला। धाईमा राजराणी को सबु कथा जणेइले। हेले राजा राणी काहा मनकू एकथा पाइलानी। राजा कहिले, धन दरब थिले कौन हबो? जेते हेले छेली चरा घरटा ना आउ। गोटिए बोली झियो मोर, मु ताकू जानी शुणी केमिति भसेई देबी? राणी कहिले, किंतु आम जेमा कहूची
ସାରୁକୁମରକୁ ବା ନହେଲେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବ। ଏ ଜାତିକୂଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଝିଅର ଜୀବନ ଯିବ? ତାରି କଥା ରହୁ। ଛେଳିଚରା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପିଲାଟି ଭାରି ଗୁଣର। ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ସାରୁକୁମରକୁ ଘର ଜଇଁଆ କରି ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ଛେଳିଆ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ବିବାହ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶୁଭ ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ରାଜଜେମାଙ୍କ ସହିତ ସାରୁକୁମରର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ଦିନେ ସାରୁକୁମର ପାରିଧିକି ଗଲା। ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତ ସଳଖ ଶାଳଗଛ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହେଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଛି। ପବନ ପଶିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବୁଦା ଭିତରେ ଗଳି ପଶି ସେ ମିରିଗ ସମ୍ବରଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଛୁରୀ ଦାଢ଼ୁଆ ଖରା। ଶେଷରେ ସାରୁକୁମରର ତାଳୁକା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପାଣି ଆଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଠୋ ଠୋ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଶାଳଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ଦୂରରେ କ'ଣ ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ପାଣି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ସେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇ ଦେଲା। ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗଣ୍ଡ ପାଣି କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ସଫା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆହା, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ପଡ଼ି ରହିଲା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗୁମ୍ଫା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏକଥା କୁମରକୁ ଜଣେଇଲେ। କୁମର କହିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବକୂଟ। ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଦୟା ଥାଏ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳିବ। କୁମରର ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସାରୁକୁମରକୁ ଦେଲେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଲୋକେ କୁମରକୁ ଏକଥା ଜଣେଇଲେ। କୁମର ଘୋଡ଼ା ଝପଟେଇ ଆସି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା। କହିଲା, ଦେଖି ଆଉଥରେ କହ ତ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପରି ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗବ ଗବ ହେଇ ପାଣି ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଗୁମ୍ଫା ପୁରୀ ଏଣେତେଣେ ବହିଗଲା। ସାରୁକୁମର କ୍ଷଣେ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହେଇ ତାରି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇଗଲା। କେହି କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ସେଇଠି ଥକା ହେଇ ବସିଲେ। ଭାବନା ହେଲା, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ? ଯାହା ହବ ହଉ। ଧାଇଁ ଯାଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲେ। ରାଜା ଥକା ହେଇ ବସିଗଲେ। ରାଣୀ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ତପୁରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିଗଲେ। ନିଶା ସାଏଁ ସାଏଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଜେମା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଭାବିଲେ ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେନି। ବିପଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ସତରେ ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ହେଇଥିବି ମୋ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହବନି, ମୋ କପାଳର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଲିଭିବନି। ସତେ ଯଦି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବିଥିବି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ। ୟା ବିଚାରି ଜେମା ପୁରୁଷ ବେଶ ସାଜିଲା। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଧାଇଁଲା। କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ି ସକାଳ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଚହଟି ଆସୁଛି। ଜେମା ଦେଖିଲା ଜଣେ ଚଷା ହଳ କରୁଛି। ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଓ ହଳିଆ ଭାଇ, ମୋ ସାରୁକୁମରକୁ ତମେ ଦେଖିଛ କି? ହଳିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ହଳ କରିବାରେ ବାଇ। ଜେମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଗେଇଲେ। ବାଟରେ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ। ଶଗଡ଼ିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଶଗଡ଼ ବୋଇବାରେ ବାଇ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲାପରେ ଜେମା ଜଣେ ଢୋଲିଆକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବପରି ପଚାରିଲା, ଓ ଢୋଲିଆ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସାରୁକୁମରକୁ ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ? ଢୋଲିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ ଜେମା ଦେଇ, ମୁଁ ତ ଢୋଲ ବଜେଇବାରେ ବାଇ। ଜେମା ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ତା ପାଖରେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ, ଏ ତ ଆମରି ଘୋଡ଼ା। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାହୁନା ପକେଇଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ମେଘ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଦଳେ ବାହ୍ମୁଣିଆ ବେଙ୍ଗ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଜେମା ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଯାହା ଯାଏ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ସେ ଫେରିଆସେ? ଜେମା କହିଲେ, ହଜିଲା ଚିଜ କାନ୍ଦିଲେ ଫେରେ ନାହିଁ ସତ, ନ କାନ୍ଦି କ'ଣ ରହି ହୁଏ? କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବଳ ଅଛି? ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖଇଦବ ଆମେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର କରିବୁ। ତାପରେ ଜେମା ଗଣ୍ଡେ ଖଇ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେଲେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ତା ଦେହକୁ ତା ଦେହ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଗୋଟିଏ ଭେଳା କଲେ। ଆଉ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଉପରେ ବସ, ଆମେ ତମକୁ ତମ ସାରୁକୁମରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟେଇ ଦେବୁ। ସେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଟରେ ନାଗନାଗୁଣୀ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚୋଟ ମାରିବେ।
ତମେ ଗଲେ ସେମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ନିଆଁ ପରି ତତଲା ପାଣି ଦେବେ। ହଳଦୀ ଲଗାଅ ବୋଲି ଲଙ୍କା ମାରିଚ ବାଟିକି ଦେବେ। ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମୁଚୁଳା କରିବାକୁ ଦେବେ। ଛିଣ୍ଡା ସୁତୁଲି ଖଟ ଦେବେ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତମେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଭଳି ବିପଦରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଜେମା କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ ପାରିହେବି? ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେମାନେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବୁ। ଲଙ୍କା ମାରିଚ ବାଟିକି ଦେଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇବ। ଖଟରେ ନ ଶୋଇ ତଳେ ଶୋଇବ। ଅହିରାଜ ମୁହଁକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଅହିରାଜ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖି ରହିବ। ସେ ଆଉ ତମକୁ ଗିଳି ପାରିବନି। ବେଙ୍ଗମାନେ ଭେଳାରେ ବସେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ସାରୁକୁମର ପାଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ। ସାରୁକୁମର ଠାରି ଠାରି ପଚାରିଲା, ତମେ ଏ ଅପନ୍ତରା ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ନାଗନାଗୁଣୀ ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଗନାଗୁଣୀ ସାରୁକୁମରକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ତମ ଭାରିଜା କି? କୁମର କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ନାଗନାଗୁଣୀ ଏ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ହେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ପାଣି ଖଟ ସବୁ ଦେଲେ। ଜେମା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେବେ ବୋଲି ନାଗନାଗୁଣୀମାନେ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ। ମିଛିମିଛିକିଆ ବାହାଘରଟିଏ ହେଲା। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବିଦାୟ ଲାଗି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ସବା ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଆହା, ନଣନ୍ଦ ପେଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦବା କ'ଣ? ନାଗ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ, ଯା ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସାରୁକୁମର ଜେମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସେଇ କୋରଡ଼ା ମାରିଲା। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସୁନାହାର ଦେଇ କହିଲା, ଯଦି ମୋ ପଛରେ କେହି ଆସି ପଚାରିବେ ବରକନ୍ୟା 2 ଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଗଲେ କି, ତୁ କହିବୁ ଏ ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ନାଗନାଗୁଣୀମାନେ ପେଡ଼ି ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ବରକନ୍ୟା ନାହାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜିଲେ ଘୋଡ଼ା ବି ନାହିଁ। ରାଗରେ ଫଣା ଟେକି ଭୁଇଁକୁ ଚୋଟ ମାରି କହିଲେ, ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇପଟରେ ବରକନ୍ୟା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ କି? ଲୋକଟି ବରକନ୍ୟା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯିବା କଥା କହିଲା। ରାଗରେ ଏକାବେଳକେ ଗର୍ଜନ କରି ନାଗୁଣୀ ସବୁ ଚୁଲି ଝିଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ରଡ଼ନିଆଁ ଡହକୁଥିବା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପୋଡ଼ି ହେଇ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ସାରୁକୁମର ଆଉ ଜେମା ଯାଇ ରାଜବାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଢ଼ା ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी भूतकु छांचुणी भय। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए गाँव रे जड़े ब्राह्मण ता स्त्री सहित रहुथिला। सेमाने थिले भारी गरीब, भिक मागी चलती। सकाळु उठी ब्राह्मणटी गाँ गाँ बुली भिक मागिबाकू जाए। फेरु फेरु संज हो जाए। जहा मागी मुगी आनी थाए सेतक आनी ता स्त्री को दिए। सेइथिरे 2 जण जाक दुखे कष्टे चलती सिना, ता स्त्री किंतु एथिरे जम्मा संतुष्ट नुह। कारण ब्राह्मण थिला जेतिकी शांतशिष्ट आउ जेतिकी भद्र, ता स्त्री थिला सेतिकी मुखुरा आउ कलिहुड़ी। जो दिन ब्राह्मण भिक न आनी खाली हाथरे फेरे, ब्राह्मणी ताकू खूब गाली दिए। राति सारा रबेई खबेई हुए। सेइथिपाई ब्राह्मणर ब्राह्मणी को भारी डर। थरे लागे लागे 2-4 दिन ब्राह्मण को किछि भिक मिलिलानी। से खाली हाथरे घर को फेरिबार देखी ब्राह्मणी आउ कोन संभाली हुए, ता पित्त तालुकू उठी गला। एथर से ब्राह्मण को खाली गाली देलानी, गोटिए छांचुणी धरी खूब पिटिला। ब्राह्मणटी ब्राह्मणीर उग्र मूर्ति देखी भୟରେ थरहर से प्राण विकल रे धाइला। ता पछे पछे धाई थाए ब्राह्मणी। जेते हेले ब्राह्मण पुरुष लोक, सी दौड़िले कि ब्राह्मणी ताकू पारुची। ब्राह्मण सिना पळई गला, हेले ब्राह्मणीर राग तो जळु थाए। ता राग को पुणी से कोउठी सुझेइबो। सेई पाखरे थिला गोटिए बर गछ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେଇ ରଣଚଣ୍ଡୀ ବେଶରେ ବର ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଛାଞ୍ଚୁଣି ଟିକେ ସେ ଉଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ବରଗଛ ଗଣ୍ଡିକୁ ଦୁମୁ ଦୁମୁ କରି ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବରଗଛରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଳେଇ ଯାଉଥିବାର ସେ ଭୂତ ଦେଖିଛି। ସେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସିଏ କି ଆଉ ସେଠି ରହେ? ସିଏ ବି ଧାଇଁଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଛେ ପଛେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ, ଭୂତ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଥାଏ। ଉଭୟ ସହର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଏଇ ମଉକାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିବ ବୋଲି ଗୋଡ଼େଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ମାରିଲା। ତାପରେ ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ? ଭୂତ କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ବରଗଛରେ ଥିଲି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ବରଗଛକୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ କି ରଣଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର, ହାତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି। ତାଠାରୁ ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇ ମୁଁ କଣ ଆଉ ସେଠି ରହେ? ଭୟରେ ମୁଁ ବରଗଛ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର ଯାତ୍ରୀ। ତମେ ତ ସହରକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ତୁ କଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ହଁ ମାରିଲା। ଭୂତ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଏବେ ଭୂତ କହିଲା, ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ରହିଲେ ତ ଚଳିବନି, କିଛି ତ ପୁଣି ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରିବା। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ, ତେବେ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ହଉ କୁହ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଏବେ ଭୂତ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଜମା ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତା ଦେହ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇ ତତେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେବେ, ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜା ଝିଅ ଦେହରେ ପଶିବି, ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଆଉ ଏକଥା ତୁ ମନେ ରଖ, ତତେ ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତୁ ଜମା ସେଠିକି ଯିବୁନି। ଯଦି ତୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ହଁ ମାରିଲା। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭୂତଟି ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ହୋ ହାଲା ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଗୁଣିଆ ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସିଏ ଖାଲି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁଖି ଶୁଖି ତା ଦେହ ଆସି କଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଶେଷକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ ଭଲ କରିଦବ ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ଦେବି। ଏ ଖବର ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ବେଶ ଧରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଗୁଣିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ତମେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା, ଆଉ ସେତିକି ବେଳୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରାମରେ ରହିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା। ରାଜା ବହୁତ କବିରାଜ ଡକେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଟୁ କଲାନି। ଶେଷକୁ ବହୁତ ଗୁଣିଆ ବି ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦବ ସିଏ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ପାଇବ। ଏହା ପରେ ବି କେହି ରଜା ଝିଅକୁ ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ଏ ଖବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଶୁଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂତର ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେଠିକି ଗଲେ ତ ଭୂତ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ଝିଅର ଦିନେ ଠିକ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସିଏ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, ତେଣିକି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇଲେ,
କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହେଲାନି। ଏଣେ ରାଜା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ? ଏଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଠିକି ନ ଆସେ ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାଯିବ। ଏ ଆଦେଶ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମହା ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠିକି ଗଲେ ଭୂତ ଖାଇବ, ନ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି। ସେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଜେମା ରହୁଥିବା କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା ଝିଅ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତୋତେ ସାବଧାନ କରେଇଥିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ନ ରଖି ଅମାନ୍ୟ କରି ଆସିଲୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ କାନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି। ରାଜା ଝିଅ ଦେହରେ ଥିବା ଭୂତ କହିଲା, ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଇ ଏଠୁ ପଳା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ରଜା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା କାନ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ କିନା କହିଲା, ଏବେ ମୋର ସେଇ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଇ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସେଇ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଖଣ୍ଡକ ବି ଏଯାଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନି। ସିଏ ମତେ ପିଟିବ ବୋଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାଳେ ସିଏ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁ ତ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି? ତତେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଲୁଚିବି, ତୁ ଏବେ ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଝିଅ ଦେହରେ ଥିବା ଭୂତ ଛାନିଆରେ ଅଥୟ ହେଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, ସିଏ କ'ଣ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି? କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି? ତୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଡରି ଆସି ଏଠି ପଶିଛି, ସିଏ ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ସିଏ କୋଉଠି ହବନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆସି ହୁଏତ ରାଜବାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଲୁଚିଯିବି। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି ରାଜା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରାଜକନ୍ୟାର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ। ଭୂତ ବିଚରା ଛାଞ୍ଚୁଣୀକୁ ଡରି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାର ପତ୍ତା ବି ପାଉନି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।